So today's class starts with the enum and typedef. Okay. First we'll cover through the enums. Okay. Before going to the enum, we'll go for the new topic is typedef. Okay. We'll go for the topic is typedef. Okay. Then we'll see the enums. Okay. Okay. Put the side heading as typedef. Typedef. Type definition. Okay, this type def is also called as type definition. Put the side heading as type def. Okay, is also called as type definition. Okay, this type definition is for okay whenever you want to give the another name to the data type. Okay, then we can go for the this type definition. Okay, say for example, I have a data type is existing data types is int, char, double, float, okay, long int, like that. Okay, for those data types, I want to give the another name. Okay, the int can be written as some other data type name as integer or number or something. Or I want to give another name for the my char data type or for the long int data type. Okay. So then we can see use the this type def. Okay. So we can write it as type def. Okay, is a keyword. Okay, we need to use it as it is type def. An unsigned character, this is our existing data type. Okay, unsigned character is the existing data type. Character is the data type. Okay, whenever you want to take the unsigned data, that is all the values as positive values. Okay, generally character data type is nothing but it has a range from minus 128 to okay minus 128 to plus 127. Okay, it has a range from minus 128 to plus 127. Okay, whenever you are specifying that as an unsigned character, okay, then you have all the positive values so that this 128 negative 128 values also comes into the positive. So you'll have the range is 0 to 255. Okay, so all the values are only in the positive. So you have the values are 0 to 255. Okay, so whenever we want to take all the values as the positive values and I don't want to allow the negative values, then I can declare the data type as the unsigned. Okay, so for this unsigned char data type, okay, I want to give another name as byte. Okay, byte is the another name. Okay, this another name is the type definition. Okay, this is called as the type definition. Okay, wherever you require the unsigned char data type, okay, there you can write the byte. Okay, so whenever you want to declare the variables for the unsigned char data type, then you can write the byte space the variables names. సో అంటే మనం అన్సైన్డ్ క్యార్ అనే డేటా టైప్కి ఇంకొక నేమ్గా బైట్ అనే వర్డ్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే అన్సైన్డ్ క్యారెక్టర్ అని అంత లెంతీగా రాయకుండా నేమ్ బైట్ అని షార్ట్గా రాయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ అనదర్ different other names for the data types can be written on the small letters or can be given in the capital letters. Okay, there is no case restriction. So మనం caps smalls combination తో ఇవ్వచ్చు, ఓన్లీ capital letters ఇవ్వచ్చు, or we can give only in the small letters. Okay, so there is no difference between the cases. Okay, so but if you are created as a capital letters word, then you need to use in the same capital letter word. Okay, so once you specified this like a type def unsigned character data type, the another name is byte. Okay, once after specifying this line, then you can use the byte as a data type and you can create the variables as b1 b2. Okay, that is this byte is a data type now. Okay, so you can use the byte b1 b2. That is we created a one new data type. Okay, one new name for the data type. Okay, and we are using that name and we are creating the variables. Okay, so without using the unsigned char data type, we are using a short name as byte. Okay, so for as per the convenience, either we can write the small letters or we can write the
capital letters. This is also same type def, your required data type, and small letters byte. Okay. So now you can use this byte data type and you can create your required variables. Okay, byte, some a comma b variables. Okay. So as in the same way, we can also create another name for the say integer data type. We can write it as say type def. Type def is a keyword. Int is the my required data type. And for this, I want to give a name as number. Okay, I want to give a full name as number. Either you can create the short names or you can create the lengthy names. Okay, whatever it is, no problem. Whether you can create a short name or lengthy name. For int data type, I want to give another name as number. Okay, now whenever you declare the variables, you can use the number as the data type. Number space your required variables. Say some a, b. Okay, that is whenever you specify the number, the internally it replaces that word with the int. The internal ga compiler number అనే word ని int word తో replace చేసుకుంటుంది, int data type తో replace చేసుకుంటుంది. But within our program we can use the irrespective of the int, we can use the number. Okay, and this type def is also works for only that particular program. So wherever you are writing these type defs, only in that program we can use this type def names. Okay, we cannot use in all the programs. Okay, so mana ఏ program లో అయితే type def అని డిక్లేర్ చేసుకుంటామో ఆ program లో వరకే another name ని a data type గా యూస్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so now note down. Type def is a keyword. Type def is a keyword. Type def is a keyword which is used to specify the new name for the data type. Which is used to specify the new name to the data type. New name to the data type. Once after specifying the new name, the new name can be used to create the variables. The new name can be used to create the variables. To create the variables. Example. Okay, write down this sentence. As an example, write down this sentence. Type def space unsigned space char. Type def space unsigned space char space byte. Space byte. Type def space unsigned char space byte. In the next line, note down this statement. Next line lo idi note cheskondi. Byte space b1 comma b2 semicolon. In the next line, write down byte space b1 comma b2. b1 comma b2. Next, note down
the new data type name, the new data type name can be given in small letters or in the capital letters. Can be given in small letters or in the capital letters. Can be given in small letters or in the capital letters. Okay, note down this line also as an example. Typedef space unsigned char space byte. Typedef space unsigned char space byte. Is all of you able to note down the notes? సో అందరు నేను ఇప్పుడు డిక్టేట్ చేసిన నోట్స్ రాసుకున్నారా? Yes, madam. Ma'am. Okay, thank you. Okay, next also write down this example. Typedef space int space number space AB. ఈ 2 లైన్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఇదొక లైన్ అండ్ ఈ లైన్. Typedef space int space number, next line number space A comma B, number space A comma B. Okay, this is the typedef. Okay, finally write down a one more line. Typedef can also be used for user defined data types. Can also be used for user defined data types. Can also be used for user defined data types. Okay, so next we'll see one small example on this typedef. Okay, typedef ni ela use cheyochu program lo anedi oka chinna example chuddam. Okay, I will open a code blocks window and there I will type the small program. Okay, this is the example program for the typedef. Here I am specifying the typedef for long int data type. Typedef ni nenu long int data type ki istunanu. So typedef space long space int data type, and దీనికి నేను షార్ట్ నేమ్ ఎలా ఇస్తున్నా అంటే LI అని ఇచ్చాను. LI capital letters LI is the long int. So wherever you want to declare the variables for the long int data type, you can use the LI. Okay, now here I am declaring the variables. LI is the data type, A, B are the variables. LI space A comma B are the variables. So LI place లో మనకి లాంగ్ ఇంట్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయం, మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రాయడం LI అని రాస్తాం, బట్ ఇంటర్నల్గా దాని ప్లేస్లో లాంగ్ ఇంట్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. Same as I am creating another typedef as typedef space unsigned char. Unsigned char అనే డేటా టైప్ కి నేను UCH అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో typedef name is UCH.
So and whenever you want to declare the variables, you can use the UCH, C1, C2 are the variables. UCH is nothing but unsigned character. Okay. So for that data type, I am declaring two variables, C1, C2. So two variables create చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక టైప్ డెఫ్ చేస్తున్నాను. టైప్ డెఫ్ ఇంట్ డేటా టైప్. ఇంట్ డేటా టైప్కి అనదర్ నేమ్ నంబర్ అనే నేమ్ని యాజ్ ఏ అనదర్ నేమ్ ఫర్ ఇంట్ డేటా టైప్గా స్పెసిఫై చేసాం. Now you can specify the variables for the number space x comma y. So number is nothing but int. So whenever you are using a number, it replaces the data type with an int. Okay, x, y are the integer variables. X, y are int variables. C1, C2 are unsigned character variables. A, B are long int data type variables. Okay, but without using this lengthy data type name, we are creating a shortcut and that can be used to create the variables. Okay. So now I am printing all these variables and by assigning the values to the variables, I am printing them. So ante value variables print చేసేటప్పుడే వాటికి values assign చేసేసి print చేస్తున్నాను. Okay. So formats are long int ki format is LD. So percentage LD హైఫన్ అంటే మనకి వాల్యూకి మధ్యలో గ్యాప్ రావడం కోసం హైఫన్ పెట్టాను. హైఫన్ అండ్ సెకండ్ వేరియబుల్ బి వేరియబుల్ ఈజ్ ఆల్సో లాంగ్ ఇంట్ కాబట్టి పర్సంటేజ్ ఎల్డి. థర్డ్ వేరియబుల్ C1 పర్సంటేజ్ సి అంటే క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ కాబట్టి పర్సంటేజ్ సి. C2 ఈజ్ ఆల్సో క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ సో పర్సంటేజ్ సి. ఎక్స్ ఈజ్ ద ఇంట్ వేరియబుల్ సో పర్సంటేజ్ డి అండ్ వై ఈజ్ ఆల్సో ఇంట్ వేరియబుల్ సో పర్సంటేజ్ డి. సో ఇలా మనం ప్రింట్ చేయాల్సిన 6 వేరియబుల్స్కి ఫార్మాట్స్ ఇచ్చాం. ఓకే. నా ఫస్ట్ ఏ వేరియబుల్కి ఐఎమ్ అసైనింగ్ ద వాల్యూ ఏ ఈక్వల్స్ టు 12. ద సేమ్ వాల్యూ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ టు ద అవుట్పుట్ స్క్రీన్. అంటే ఇక్కడ మనకు వాల్యూ అసైన్ చేయంగానే మనం అసైన్ చేసిన వాల్యూ మనకు అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే. సో పైన అసైన్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడైనా చేయొచ్చు. సో ఏ ఈక్వల్స్ టు 12 అని ఇక్కడ కూడా చేసేయచ్చు. సో జస్ట్ నేను ప్రింట్ఎఫ్లోనే అసైన్మెంట్ కూడా చేస్తున్నాను, వాల్యూస్ అసైన్మెంట్ కూడా ప్రింట్ఎఫ్లో చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చేసిన ఒకటే, ఇక్కడ చేసిన ఒకటే, రెండు సేమ్. ఓకే. సో ఇక్కడ చేయడం మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రింట్ఎఫ్లో చేయడం చూద్దాం. ఏ ఈక్వల్స్ టు 12, ద 12 వాల్యూ is printed to the output screen. B equals to 34, 34 is printed to the output screen. C1 అనేది క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ కాబట్టి C1 ఈక్వల్ టు ఏ అనే క్యారెక్టర్ని అసైన్ చేస్తున్నాను. So character A is assigned to the C1, that is displayed to the output screen, and B character is assigned to the C2 variable and that is displayed to the output screen, and then X is assigned with the 4 and which is displayed to the output screen. Y is assigned with the 5 and is displayed to the our output screen. So our related formats దగ్గర ఆ values మనకి as it is గా print అవుతాయి. Okay. Now we'll see by executing this program. Okay, this is the output. 12 is the first long int value, 34 is the B value, A is the C1 value, B is the C2 variable value, 4 is the X variable value, 5 is the Y variable value. Okay. Okay, note down this program and output. Okay, note down the name of the program as write a program to explain about type def. Okay, we want to write a program to explain about the type def. Okay, how the type def will be worked అనేది. టైప్ డెఫ్ ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనే దాని గురించి మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం. ఓకే, నోట్ డౌన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్లో ఈ లైన్ ఒక్కటి నోట్ చేసుకోండి చాలు. అవుట్పుట్ అని పెట్టి ఆ లైన్ ఒక్కటి నోట్ చేసుకోండి. ప్రోగ్రామ్ ఫుల్గా రాయండి.
సో కంప్లీట్ అయిందా ప్రోగ్రామ్ నోట్ చేయడం? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్లు తీయడాలు అలాంటివి ఏం చేయకండి, నోట్ చేసుకోండి. తర్వాత టైంని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నోట్ చేసేసుకోండి, నేను టైం ఇస్తున్నాను కదా, నోట్ చేసేసుకోండి. Okay, ఒకవేళ ma'am. స్క్రీన్ క్లియర్గా లేకపోయినా, సిగ్నల్స్ అలాంటివి లేకపోతే కనుక ఇంకా తర్వాత నోట్ చేసుకోండి, తప్పదు. కానీ సో స్క్రీన్ క్లియర్గా ఉండి నోట్ చేసుకోవడానికి వీలైన వాళ్ళందరూ నోట్ చేసేసుకోండి. తర్వాత నోట్ చేసుకుందాము, పీపీటీ పంపించినప్పుడు నోట్ చేసుకుందామనో అట్లా వదిలేయకండి. ఓకేనా? అర్థమైందా టైప్ డెఫ్? Yes, ma'am. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా టైప్ డెఫ్లో? టైప్ డెఫ్ అనేది ఇట్స్ ఎ కీవర్డ్, ఇది ఒక కీవర్డ్. సో కీవర్డ్ని దేనికి యూజ్ చేస్తాము అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా టైప్కి వేరే నేమ్ని అసైన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో ఆ నేమ్ షార్ట్ కట్ నేమ్ అవ్వచ్చు లేదా లెంతీ నేమ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఏదైనా మీనింగ్ఫుల్ నేమ్గా కానీ షార్ట్ కట్స్గా కానీ మనం డేటా టైప్స్కి నేమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. సో ఆ నేమ్స్ తోటి మనం వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకోవడం అవన్నీ చేస్తాం. సో ఈ టైప్ డెఫ్తో స్పెసిఫై చేసిన నేమ్ ఓన్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ వరకే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఎల్ఐ అనే లాంగ్ ఇంట్కి మనం ఎల్ఐ అనే నేమ్ పెట్టుకున్నాం. సో ఈ నేమ్ ఈ ప్రోగ్రామ్లో మీరు ఎక్కడ లాంగ్ ఇంట్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయాలన్నా ఎల్ఐ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వేరే ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ టైప్ డెఫ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి టైప్ డెఫ్లో. మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చేయడమో లేకపోతే ఈ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమో చేస్తాను. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎవరికి మేడం. లేదు? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే ఓకే, ఇంకోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. okay. So I'll write a one more program. Write a program. Create to find the addition of long int numbers and create type def for long int. So our program is to find the addition of two long int numbers, and also we need to create the type def for long int. Long int ki type def create cheskoni so ఒక 2 numbers addition చేయాలి. అంటే లాంగ్ ఇంట్ నంబర్స్, లాంగ్ ఇంట్ డేటా టైప్కి సంబంధించిన 2 numbers తో మనం ఎడిషన్ చేయాలి. ఓకే, సో now I'll write a program void main. మనకు కావాల్సింది ఫస్ట్ టైప్ డెఫ్ చేయమన్నారు కాబట్టి టైప్ డెఫ్ చేద్దాం. టైప్ డెఫ్ స్పేస్ లాంగ్ ఇంట్ డేటా టైప్. ఓకే, సో దీనికి ఒక నేమ్. I want to add a one name for this. Okay, దీనికి ఒక నేమ్ బిగ్ అని పెట్టుకుంటున్నాను. Okay, the name is big. So with that I want to create a variable big space a b. సో మనకి ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers కాబట్టి 2 numbers యాడ్ చేయడానికి కావాలి, రిజల్ట్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇంకొక వేరియబుల్ కావాలి. సో 3 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేశాను. Okay, now we'll take the values for these 2 variables. Print enter 2 numbers. Scanf. Format for long int is %ld. So 2 numbers తీసుకోవాలి కాబట్టి %ld ఇద్దాం. Then ampersand a ampersand b 2.
వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, నా ఫైండ్ ద ఎడిషన్ c ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ b సెమీకోలన్. నౌ డిస్ప్లే ద వాల్యూ printf addition is equals to percentage ld. Okay, because c is also long int data type కాబట్టి ld. Now specify the your c variable semicolon. సో ప్రోగ్రామ్ అంతా సేమ్ ఉంది, ఒక్క లాంగ్ ఇంట్ టైప్ డెఫ్ తప్ప. ఈ టైప్ డెఫ్ తప్ప రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంతా సేమ్. సో టైప్ డెఫ్లో మనం ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చామో డేటా టైప్కి, ఆ నేమ్తో మనం వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. బిగ్ అనే నేమ్ ఇచ్చాం కి, సో ఆ నేమ్తో బిగ్ స్పేస్ ఏబిసి అని వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. రిమైనింగ్ అని తెలుసు కాబట్టి అదే ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో నా విల్ సేవ్ ద ఫైల్. సేవ్ ఫైల్, add అనేది ప్రోగ్రామ్ నేమ్గా ఇచ్చా. నవ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఫస్ట్ టాస్క్ ఎంటర్ 2 numbers. ఓకే సారీ, ఇక్కడ /e పడింది. ఓకే, సో ఎంటర్ 2 numbers అని అడుగుతుంది. సో ఫస్ట్ నంబర్ స్పేస్ సెకండ్ నంబర్, additional 68. It finds the addition and gives the result. మేడం ఎవరు? సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ కింద నోట్ చేసుకున్నాము టైప్ డెఫ్ కి. సో ఎవరో ఏదో అడగబోయారు. Okay, note down this program is also Madam. as an example for type. Madam. /n కదా మేడం? అది స్లాష్ బై మిస్టేక్ పడిందమ్మా. యాక్చువల్గా /n కాదు అది, నేను డబల్ కోట్స్ ప్రెస్ చేసేటప్పుడు స్లాష్ పడింది, అందుకని అది కనిపిస్తుంది. ఒక నిమిషం, ఆ స్లాష్ బై మిస్టేక్ వచ్చింది. ఎంటర్ 2 numbers, 6 space 78. Addition is 134. Okay, note down the example. Cases is over. Example note. మేము మిగతా మ్యూట్ చేసుకోమని మేము. మిగతా వాళ్ళని మ్యూట్ చేసుకోమనండి మ్యామ్, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. అదే నేను ఫస్ట్ అందరినీ మ్యూట్ చేసేసాను, మళ్ళీ మీరు డౌట్స్ అడగడానికి ఉండదని మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేశాను. డౌట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యూట్ చేసుకోమనండి మ్యామ్ మళ్ళీ. వాళ్ళు చెయ్యట్లేదమ్మా, నేను చేయమని చెప్పినా వాళ్ళు అలాగే పెట్టి వదిలేస్తున్నారు. ఆ ఫోన్ ఎక్కడో పడేసి వదిలేస్తున్నట్టున్నారు, అందుకని వాళ్ళు ఇంక విన్న కూడా వినట్లా. అన్మ్యూట్ చేయమని మ్యూట్ చేయమని విన్న కూడా వినట్లా. సాంగ్స్ వస్తున్నాయి మేడం. ఏదో తింటున్నారు, పేపర్ సాంగ్స్ పెడుతున్నారు, కావాలని తింటున్నారు, మీ క్లాస్ సాంగ్స్ పెడుతున్నారు అంట మేడం. తీసుకెళ్లి టీవీ దగ్గర పెడుతున్నారేమో, అదైతే ఫోన్ అందరు పాటలు వింటారని. అదే మధ్యలో ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి కదా మనకి. సరే ఓకేనా, ఇది అయిపోయిందా నోట్ చేసుకోవడం? అయిపోయింది మేడం. చెప్పామని పదిమాల తీసుకెళ్ళి పెడుతున్నట్టున్నారు ఎవరు. అవలేదా? అయిపోయింది మేడం. వాడాల్సిన అవసరం లేదు. వినయ్ పెడుతున్నాడు. ఏంటది? హెడర్ ఫైల్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio attach. హెడర్ ఫైల్ కోడ్ బ్లాక్స్ లో అక్కర్లేదమ్మా. కోడ్ బ్లాక్స్ మన ఈ కోడ్ బ్లాక్స్ వాడేటప్పుడు హెడర్ ఫైల్ స్పెసిఫై చేయకుండా కోడ్ బ్లాక్స్ ఒక్క దాంట్లో అక్కర్లేదు. ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఇవ్వకపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు.
ఓకే మేడం. కోడ్ బ్లాక్స్ లో బై డిఫాల్ట్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది ఫైల్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో ఒక్క దాంట్లోనే మనకి బై డిఫాల్ట్ గా ఈ హెడర్ ఫైల్ ఇది ఒక్కటే stdio.h ఒక్కటే ఇంక్లూడ్ అయిపోతుంది. అందుకని నేను ఇవ్వట్లేదు కోడ్ బ్లాక్స్ లో. రాసుకుంటున్నాం మేడం. రాసుకోండి. మీరు మాల్ కామన్ గా మీరు నోట్ చేసేసుకోండి, stdio.h రాసేసుకోండి. ఎస్ మేడం. ఓకే. ఏంటి రోజు రోజుకి అటెండెన్స్ తగ్గిపోతున్నారు? మీకు ఇది రెగ్యులర్ అటెండెన్స్ లో కౌంట్ అవుతుంది. ఆన్లైనేగా అటెండెన్స్ కౌంట్ అవుతున్నారేమో. 121 వచ్చారు ఇవాళ. చాలా మంది తగ్గిపోయారు మేడం. అదే 200 మెంబర్స్ ఓన్లీ 121 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. ఈ రోజు అందరికీ పనులు ఎక్కువ అయిపోయినాయి మ్యామ్. మనీ పడ్డాయి కదా. మ్యూట్ చేసేయండి. మనీ తీసుకోవడానికి వెళ్ళారు. ఓకే ఓకే, మ్యూట్ చేయండి అమ్మా అందరూ. Okay, next we'll go for the next topic is enumerated types. So these also called as enum. Okay, వీటిని షార్ట్ గా enumerated types ని enum అని కూడా అనొచ్చు. Okay, so enums are user defined data types. వీటిని user defined data type అంటాం. user defined data type అంటే యూజర్ అంటే మనం, అంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామర్స్ ఆర్ నేర్చుకునే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరినీ యూజర్స్ అంటాం. అంటే సి లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు, సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేవాళ్ళు, అండ్ సి లాంగ్వేజ్ని డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్కి వాటికి యూజ్ చేసే వాళ్ళందరూ యూజర్స్ అవుతారు. సో అలాంటి యూజర్స్ క్రియేట్ చేసే డేటా టైప్స్ని యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ అంటాం. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డేటా టైప్ క్రియేట్ చేస్తే అది ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ అవుతుంది. అలాగే సే ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ డేటా టైప్ దెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. సో అలా ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ డేటా టైప్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్. ఓకే, సో ఈ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అంటే వి క్రియేట్ ద డేటా టైప్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా టైప్స్. సో ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా టైప్స్ తోటే మనం యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వన్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్, దట్ ఈస్ ద అరేస్. అరేస్ ఆల్రెడీ మనం యూజ్ చేసాము. అరేస్ కూడా ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైపే. సో ఎందుకంటే ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా టైప్స్ వచ్చి సింగిల్ వాల్యూ తీసుకుంటాయి. ఇంట్ కానీ, క్యారెక్టర్ కానీ, ఫ్లోట్ కానీ, దీస్ ఆల్ డేటా టైప్స్ టేక్స్ ద ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఎట్ ఎ టైమ్. But whenever you want to use that data types to take the more than one value, then we are creating an array. Okay, so if you are creating an array as marks an array create cheskunte, you can store the multiple marks values in this variable. Okay, so that is you are creating a data type to store the multiple values. So multiple values store cheyadaniki already ఉన్న existing data types ని group చేసి మనం ఒక న్యూ డేటా టైప్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. సో అలాగే దేర్ ఇస్ అనదర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ ఇస్ ద enum. ఇంకోసారి చెప్పరా? Okay, enum is nothing but is a user defined data type. Okay, యూజర్ డిఫైన్డ్ అంటే ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సి లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేసే వాళ్ళందరూ యూజర్స్ అని అంటాం. అంటే సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునే వాళ్ళు కానీ, సి లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరినీ యూజర్స్ అంటాం. అంటే దట్ ఈస్ వీఆర్ ఆల్ యూజర్స్ అనమాట. మీరు కానీ, నేను కానీ అందరం యూజర్స్మే. ఓకే, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ డేటా టైప్ బై అవర్ సెల్ఫ్, అంటే మన కోసం మనం ఏదన్నా ఒక డేటా టైప్ క్రియేట్ చేసుకుంటే దాన్ని యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ అంటారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూజర్ క్రియేట్స్ దైర్ ఓన్ డేటా టైప్ ఫర్ దైర్ programming purpose or for their requirements. Okay, that is called as the user defined data type. Okay, so one of the user defined data type which we have already discussed is arrays. Okay, so why we are calling the arrays as a user defined data type is, so whenever we are using a existing data types like int data type, we can store the only one value into the integer variable.
సో ఒక ఇంటీజర్ వేరియబుల్లో మనం 1 వాల్యూనే స్టోర్ చేయొచ్చు ఎట్ ఏ టైం. ఓకే, I can store the 10 value into the a variable. But if I want to store the multiple integer values into the one variable, అంటే మల్టిపుల్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ని ఒక సింగిల్ వేరియబుల్లో మనం స్టోర్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా టైప్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఉన్న ఇంట్ డేటా టైప్తో అది పాసిబుల్ కాదు. సో దట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్, ఓకే, విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద అరే. సో అరే అనే ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇంట్ ఏ, ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టి నేను సైజ్ ఇచ్చేస్తాను. ఏ ఆఫ్ 10 ఈక్వల్ టు అని నాకు కావాల్సిన అన్ని వాల్యూస్ స్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ మై ఓన్ డేటా టైప్ టు స్టోర్ ద మల్టిపుల్ వాల్యూస్. సే నాకు నా పర్పస్ కోసం నేను ఒక మల్టిపుల్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకునే డేటా టైప్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అరే. సో అంటే అరే అనేది మనకి సి లాంగ్వేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దాన్ని మనకు కావాల్సినట్టుగా యూజ్ చేసుకుంటూ డేటా టైప్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్. ఓకే, సో యాజ్ ఇన్ ద సేమ్ వే our C language provides another user defined data type is the enum. Enum అని user defined data type ని C language provide చేస్తుంది. Okay, the use of this enum data type is to assign the names to the integral constants, or we can also call it as integer constants. Integral is nothing but integer constants. We can assign the names to the integer constants. Okay, for that we can use the data type is the enum. Okay, integer constants ki mana names specify cheyadaniki enum data type ni use chestam. Ante constant ante manaki number lu anamata. Okay, say for example 10 is a constant, 15 is a constant, and 20 is a constant, 2 is a constant, 3 is a constant, 100 is a constant. ఇవన్నీ ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్స్, ఇంటీజర్ నంబర్స్, ఇవన్నీ ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్స్. సో ఈ కాన్స్టెంట్స్కి మనం ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో whenever you want to assign the names to these constants, okay, then we can use the data type is the enum. Okay, so the purpose of these names is, okay, to make the program easy and easy to read and easy to understand. Okay, to make the program to be easy and understand. Okay, to be easy to read and understand. Okay, so whenever you are writing the numbers like this, okay, you are not able to understand that what is mean by the 10, what is mean by the 15, and what is mean by the 20, 2, 300. అంటే యాక్చువల్గా ఈ నంబర్స్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ప్రోగ్రాంలో నేను 10, 15, 20, 2, 300 అనే నంబర్స్ని నేను డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో నా ప్రోగ్రాంలో యూజ్ చేశాను. ఓకే, సో బై అజ్యూమింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు దట్ నంబర్, సో ఆ నంబర్కి నేను రిలేటెడ్గా ఏదో ఒక దాన్ని అజ్యూమ్ చేసుకొని నేను ప్రోగ్రాంలో యూజ్ చేశాను. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ సీయింగ్ మై ప్రోగ్రామ్, యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ద 10. అంటే నేనేం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను అనేది మీకు తెలియదు. Okay, what I am assuming for the 10 is doesn't know to you. Okay, so that you are not able to understand what is mean by the 10. Okay, say నేను ఒక a అనే వేరియబుల్ తీసుకొని ఈక్వల్ టు 10 అన్నాను. Okay, I might be assumed this number as a something. అంటే ఆ నంబర్ని నేను ఏజ్ గానో లేదా మార్క్స్ గానో ఏదో ఒక రకంగా అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. Okay, that I am assumed that 10 as a, say for example marks, or say roll number, or as a age of the person, okay, or something else. ఆ నంబర్ని నేను ఒక నేమ్గా అజ్యూమ్ చేసుకొని నేను 10 అని ఇచ్చాను. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ సీయింగ్ మై ప్రోగ్రామ్, okay, you don't know that what is mean by that 10. సో ఎందుకంటే నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంది నేను మీకు చెప్పలేదు. ఓకే, సో దట్ ఆ 10 అంటే ఏంటి అనేది మీకు తెలియదు. సో అదే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివెన్ ఏ నేమ్ ఫర్ దిస్ 10, అంటే ఈ 10కి నేను ఒక నేమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సే ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద నేమ్ ఫర్ ద 10 యాజ్ సే ఏజ్ అనుకున్నాను నేను 10ని. సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏజ్ అని ఇచ్చాను, ఏ ఈక్వల్ టు ఏజ్ అన్నాను. అంటే ఏజ్ అంటే ద మీనింగ్ ఈజ్ నేను ఆల్రెడీ
ఏజ్ అనే దానికి 10 అనే వాల్యూ అసైన్ చేసి పెట్టుకుంటాను. ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏజ్ అన్నాను. సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ దట్ యు ఆర్ అసైనింగ్ ఏ వాల్యూ ఇన్ టు ద ఏ వేరియబుల్ ఈజ్ ఏజ్. ఏజ్కి సంబంధించిన ఒక నంబర్ని మీరు ఏ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నారు అని తెలుస్తుంది. అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ టు ద ఏ. ఏలో ఏం వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది, దేనికి సంబంధించిన వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది అనేది మీకు తెలుస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏజ్కి సంబంధించిన ఒక ఏ వాల్యూ మీరు ఏలో స్టోర్ చేస్తున్నారు అని మీకు అర్థమవుతుంది. 10 అని ఇస్తే 10 ఏంటి అనేది తెలియదు. అదే నేను ఏజ్ అనే నేమ్ ఇస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దట్ ఏజ్ రిలేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ స్టోరింగ్ ఇన్ ద ఏ. ఓకే, సో విచ్ మేక్స్ ద ప్రోగ్రామ్ టు బీ కన్వీనియంట్ టు రీడ్ అండ్ కన్వీనియంట్ టు అండర్స్టాండ్. ఏ ఈక్వల్స్ టు 10 అని ఇచ్చిన దానికి అన్ను ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏజ్ అని ఇచ్చిన దానికి దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో అంటే మనకి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ప్లస్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ ఏ డేటా టైప్ టు స్పెసిఫై ద నేమ్స్ టు ద కాన్స్టెంట్స్ ఈజ్ enum డేటా టైప్. సో ఈ enum డేటా టైప్ని యూజ్ చేసి మనం ఏ నంబర్స్ని అయితే మనం ప్రోగ్రాంలో యూజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ నంబర్స్కి కావాల్సిన నేమ్స్ని అసైన్ చేసుకోవచ్చు. So for that purpose we can use the enum data type, and this is a syntax for the enum. Enum is a keyword, okay, which must be given first. Then name of the enum, mana ఏ name తో అయితే enum create చేద్దాం అనుకున్నామో the name of that enum, and the names for the constants. These all are the names for one by one constant. So మనం కావాలనుకున్న కాన్స్టెంట్స్ కి నేమ్స్. సో ఈ కాన్స్టెంట్స్ దగ్గరే మనం వాల్యూస్ కూడా అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఈక్వల్ టు అని చెప్పి వాల్యూస్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఏ నంబర్కి అయితే ఆ నేమ్ ఇవ్వాలనుకున్నామో ఆ నంబర్ని ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాం. క్లోజ్ ద కర్లీ బ్రాకెట్స్ అండ్ సెమీకోలన్. ఓకే, సో నోట్ డౌన్ ఫర్ దిస్. Put the side heading as enumerated types. Put the side heading as enumerated types. Enumerated types. Okay, this is also known as enum. Ma నేను డిక్టేట్ చేస్తాను, నేను డిక్టేట్ చేసింది రాసుకోండి. This is also known as enum. This is also known as enum. Enum is a user defined data type. Enum is a user defined data type. Enum is a user defined data type in C language. User defined data type in C language. The use of enum data type is to assign the names to integer constants, to assign the names to integer constants, to assign the names to integer constants. The advantage of enum is నెక్స్ట్ పాయింట్ is it makes the program easy. It makes the program easy to read and
to understand. Easy to read and understand. Yes, ma'am. Because నెక్స్ట్ పాయింట్ Next without point, madam. giving the ma నెక్స్ట్ పాయింట్ next Next point. point, madam. Next point. Because without giving the number, we can give the name. Without giving the number, we can give the name which makes the program understandable. Okay. So next, note down the Can you syntax repeat of again? the enum. ఏంటమ్మా? మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారా అది? ఏది ఇప్పుడు చెప్పిన లాస్ట్ పాయింట్? ఎస్ మ్యామ్. Because without giving the number, and by specifying the name, makes the program understandable. Makes the Syntax program చెప్పండి మేడం. understand. ఓకే మ్యామ్. Syntax right. Okay, syntax నోట్ చేసుకోండి. ఈ లైన్ syntax అని పెట్టుకొని syntax colon enum space enum name within the curly brackets constant 1 comma constant 2 comma curly brackets close semicolon. సో ఈ లైన్ మొత్తం రాయండి syntax కింద. మేడం చెప్పండి. మేడం కింద అర్థం కావట్లేదు మేడం. ఏం అర్థం కావట్లేదు? ఏం అర్థం కాలేదు? ఎక్స్ కామా కాస్ థీటా ఉంది మేడం. ఏంటో క్లియర్ గా చెప్పు. అర్థం కావట్లా, నాకు అర్థం కావట్లా. ముందు నేను చెప్పేది క్లియర్ గా చెప్పు. ఏంటి? ఇంకా మనం డెఫినేషన్ సింటాక్సే చూసింది. ఎగ్జాంపుల్ కూడా అయితే మొత్తం మీకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ టాపిక్ అర్థం కావట్లేదా? ఆన్లైన్ క్లాసులు అర్థం కావట్లేదా? ఏం అర్థం కావట్లా? ఏం చెప్పరే? ఆన్లైన్ అర్థం కావట్లేదు. ఆన్లైనే అర్థం కావట్లేదా? ఆన్లైన్ కి కొంచెం టైం పడుతుందమ్మా. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అర్థం కావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ ఈనం చెప్తాను నేను. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ రాలేదు కదా. ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను ఇంకా క్లియర్ గా. ఎగ్జాంపుల్ కాదు, సింటాక్స్ లో ఈనం నేమ్ హైఫన్ ఉంది కదా. ఈనం స్పేస్ ఈనం నేమ్. ఇది స్పేస్ తర్వాత ఈనమ్ అండర్ స్కోర్ నేమ్. అండర్ స్కోర్ అది అంటే ఈనం సంబంధించిన నేమ్ అని అర్థం. ఫస్ట్ ఈనం కీవర్డ్. ఫస్ట్ ఈనం అని ఇచ్చింది, అది కీవర్డ్. స్పేస్ తర్వాత ఈనం నేమ్ అని అన్నది మన ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఆ నేమ్ దగ్గర. ఓకే మేడం. ఓకే, నెక్స్ట్ we will see the example. వాయిస్ క్లియర్ గా వినిపించలేదు మేడం. వాయిస్ క్లియర్ గా లేదా? ఒకసారి మీ దగ్గర సిగ్నల్ చెక్ చేసుకున్నారా?
అంటే నా దగ్గర సిగ్నల్ కొంతమంది బాగానే ఉంది. ఇంకెవరికైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా? వాయిస్ ప్రాబ్లమా? నో మ్యామ్. బాగానే ఉంది మేడం. బాగా వినపడుతుంది మేడం. బాగా వినపడుతుంది. అండ్ మీకు రికార్డింగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. రికార్డింగ్ కూడా మీకు నేను అది మీకు లింక్ ఇస్తాను, రికార్డింగ్స్ లింక్. సార్ రికార్డింగ్ కూడా మీరు ఒకసారి అవసరమైతే మళ్ళీ యూజ్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా ఇంకొకసారి వినండి. మీకు ఛానల్ ఉందిగా మ్యామ్? ఏంటది? ఛానల్ మీకు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది మేడం? దాంట్లోనే పెడతాను. దాని లోపల పెడుతున్నారు, చూసాం మేము. అక్కడ అది లింక్ ఇస్తాను మీకు. ఆ లింక్ దగ్గర మీరు యూజ్ చేసుకొని ఒకసారి మళ్ళీ కావాల్సినప్పుడు వినండి. అలాగని ఇప్పుడు క్లాస్ వదిలేయకండి. మేడం ఎట్లాగో లింక్ పెడతారు కదా అని చెప్పి క్లాస్ వినకుండా వదిలేయకండి. ఎందుకంటే ఒకసారి విన్నది ఇంకొకసారి వింటే కొంచెం బెనిఫిట్ అవుతుందని అంతే. ఆబ్సెంట్ అయ్యి ఇంకొకసారి వినడం ఆన్లైన్ క్లాసులు అర్థం కావట్లేదు మేడం. అదే కొంచెం టైం పడుతుందమ్మా. మీరు ఇంటర్ లో విన్నారు కదా ఆన్లైన్? సరే సరే సరే. మేడం ఎగ్జామ్స్ ఆన్లైన్ ఉంటాయా? మేడం ఎగ్జామ్స్ స్కూల్ లో పెట్టమనండి. స్కూల్ లో పెడతారా మేడం? క్లాస్ లో ఆఫ్లైన్ పెట్టుకున్నాం మేడం. మీ క్లాస్ ఈరోజు జరిగినట్టే మేడం. ఎగ్జామ్ ఉన్నాయా మేడం? ఈయనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానమ్మా. ఈయనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీరు ఆపండి. ఇంకా మీరు ప్రస్తుతానికి చదువుతూ ఉండండి, ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళు చెప్తారు. The example for the enum is, we'll start with the keyword enum. నేను క్రియేట్ చేసుకుంటున్న enum నేమ్ ఇస్ వీక్. వీక్ డేస్ కోసం మనం ఒక enum క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో వీక్ డేస్ అంటే మనకి సండే, మండే, ట్యూస్డే ఉంటాయి కదా. సో వాటి కోసం మనం enum క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. The enum name is week. అమెరికా వాళ్ళు ఇండియాలో 4వ హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఇండియాలో ఉన్న అమెరికన్స్ అందరూ వెనకాలకి వచ్చేయండి అని. అమెరికా వాళ్ళు హెచ్చరిక జారీ చేశారు, ఇండియాలో ఉన్న అమెరికా వాళ్ళు వెనకాలకి వచ్చేయండి అని. So we are creating a enum is the week. Week is the enum name. So here the words in the enum, that is names in the enum are, one is the Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So ఇలా మనం నేమ్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం. సో ఈ నేమ్స్కి బై డిఫాల్ట్గా enum కొన్ని వాల్యూస్ని అసైన్ చేసేస్తుంది. సో మనం ఏం వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి enum assigns the values to these all names. The values are starts from 0. Sunday is assigned with the value 0. Monday is assigned with the value 1. Tuesday is assigned with the 2. Wednesday is assigned with the 3. Thursday is assigned with the 4. Friday is assigned with the 5. And Saturday is assigned with the 6. Okay. So 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 1 by 1 వాల్యూ ఈ వర్డ్స్కి అసైన్ చేసేసుకుంటుంది. ఓకే. సో వెనెవర్ యూ హ్యావ్ యూజ్ ద నేమ్, ఈ సండే అనే నేమ్ మీరు ఎక్కడ యూజ్ చేసినా 0 వాల్యూ తోటి అసైన్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ వీక్ నేమ్. సండే అనే నేమ్ని నేను ఏదైనా వేరియబుల్కి యూజ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. సే సమ్ x ఈక్వల్ టు సండే అని అసైన్ చేశాను. ఓకే. సో వితౌట్ అసైనింగ్ ద 0
ఐఎమ్ అసైనింగ్ ఏ నేమ్ యాజ్ సండే. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సండే అని పెట్టగానే యాక్చువల్గా సండే అనే నేమ్కున్న వాల్యూ ఏంటి 0. సో 0 ఎక్స్లోకి అసైన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ బెటర్ అండర్స్టాండబుల్ దాన్ ద ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. సో నేను ఇట్లా ఓన్లీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాశాను అనుకోండి, సో ఇదేంటి అనేది మీకు తెలియదు. ఓకే, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే అదేదో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఉంది, మీరు 0 అనేది స్టోర్ చేసుకున్నారు అనుకుంటారు. బట్ అదే నేను ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సండే అని పెట్టాను అనుకోండి, ఓకే ఎక్స్ అనేది ఒక వీక్ డే, నేను దాంట్లో సండే అనే డేని మనం స్టోర్ చేసాము అని అర్థమవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం 0 ఇచ్చే బదులు ఇలా సండే అని రాస్తే ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో దానికోసం ఈ ఈనమ్స్ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మండే, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫ్రైడే, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు థర్స్డే, అలా మనం ఏ నేమ్ కావాలంటే ఆ నేమ్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు. సో 1 2 3 రాసే బదులు ఆ నేమ్స్ని పెట్టేసుకుంటే సో ఈజీగా ఎవరికైనా చూడగానే మన ప్రోగ్రామ్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో నోట్ డౌన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ ఈనమ్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి నోట్ చేసుకోండి చాలు. సో ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి నోట్ చేయండి. ఈనమ్ స్పేస్ వీక్ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే అని రాసుకోండి. ఓకే, నోట్ డౌన్ దట్. సో ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకున్నాక నోట్ చేసుకోండి. సో ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత ఈ లైన్ కూడా నోట్ చేయండి. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సండే అనే లైన్ కూడా నోట్ చేయండి. ఈ లైన్ ఏమవుతుంది, ఇంకా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సండే అని ఈ లైన్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ నోట్ డౌన్. The names given in enum, the names given in enum are assigned with the default values, are assigned with the default values starting from 0, default values starting from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. If we are assigning the values, then default value is not assigned, otherwise it assigns the default values. Okay, we'll see the example program for this. enums ko example program చూద్దాం. Okay, first we'll see one example. So this is a small example. Okay, so I am creating a 2 enums. Okay, ఒక 2 enums మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం.
ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఈనం వీక్ అనే ఈనం క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ వాల్యూస్ తీసేసి చూద్దాం. సో ఇక్కడ నేను కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాను, అవి తీసేసి ఫస్ట్ చూద్దాం ఏం వస్తాయో. మండే అని ఫుల్గా రాయకుండా MON అని రాశాను. మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే. సో ఇలా 7 వాల్యూస్ ఇచ్చాం. అలాగే ఇంకొక ఈనం క్రియేట్ చేసాం ఫ్రూట్స్ అని. సో ఈ ఫ్రూట్స్లో నేను కావాల్సిన ఫ్రూట్ నేమ్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం. మ్యాంగో, ఆరెంజ్, బనానా, యాపిల్ అని పెట్టుకున్నాం. సో ఇక్కడ నేను వీటికి ఏం వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్గా 0 నుంచి తీసుకుంటుంది. అంటే మండే ఈజ్ ద 0, ట్యూస్డే ఈజ్ ద 1, వెడ్నెస్డే ఈజ్ ద 2, థర్స్డే ఈజ్ ద 4, ఫ్రైడే ఈజ్ ద 5, సాటర్డే ఈజ్ ద 6, సండే యాజ్ ద 7. సో అలాగే ఇక్కడ ఫ్రూట్స్లో మ్యాంగోకి 0, ఆరెంజ్కి 1, బనానాకి 2, యాపిల్కి 3 తీసుకుంటుంది. అంటే మనం ఏ ఆర్డర్లో నేమ్స్ ఇస్తే ఆర్డర్లో 0 నుంచి ఒక్కొక్క దానికి ఒక వాల్యూ తీసుకుంటుంది. సో వాటిని ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేసి చూస్తున్నాం. వీక్ ఈనం వాల్యూస్ అని. సో 7 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 7% డీల్ ఇచ్చాము. మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే ఇలా అన్ని నేమ్స్ ఇచ్చేసాము ఇక్కడ. సో వాటిలో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయో అక్కడ మనకు ప్రింట్ అవుతాయి. సో అలాగే ఫ్రూట్స్ నేమ్స్ కూడా ఇచ్చేసి వాటి వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసి చూస్తున్నాం. ఓకే, జస్ట్ ఏంటంటే ఈనం డిక్లేర్ చేసాం, వాటిలో ఉన్న వాల్యూస్ మనం ప్రింట్ చేసి చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం, ఏం వాల్యూస్ వస్తాయో చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈనంకి 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 వచ్చాయి. సెకండ్ ఫ్రూట్స్ ఈనంకి 0, 1, 2, 3 వచ్చాయి. 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 1 by 1 వాల్యూ అసైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది. సో ఆ వాల్యూస్ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అయినాయి. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా నోట్ చేసుకోండి. నేను తర్వాత ఇక్కడ వాల్యూస్ మార్చి ఇస్తాను. ఓకే, నోట్ డౌన్ దిస్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఈనం. ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్గా ఇది నోట్ చేసుకోండి. So now we will see the another example by changing the values. So దాంట్లో ఉన్న కొన్నిటికి వాల్యూస్ చేంజ్ చేద్దాం. Say for example Monday equals to 10 అని పెట్టాను అనుకోండి. ఓకే, సో MON ఈక్వల్ టు 10 అని పెట్టాను. అంటే నాకు 0, 1, 2, 3 వాల్యూస్ వద్దు, నాకు వేరే వాల్యూస్ కావాలి. సో దెన్ మండే ఈక్వల్స్ టు 10. ఈ వాల్యూ నేను ఇచ్చేస్తే నేను ఒక ఓన్లీ ఫస్ట్ వాల్యూ ఇచ్చి రిమైనింగ్ వాటికి కనుక వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతే ఓకే దెన్ వాట్ విట్ డూ ఇస్ ఓకే ఫర్ ట్యూస్డే టేక్స్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ. అంటే ట్యూస్డేకి ముందున్న నేమ్కి ఏ వాల్యూ ఉందో దాని నెక్స్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. సో ట్యూస్డే టేక్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 10 + 1 11 తీసుకుంటుంది. వెడ్నెస్డే టేక్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ప్రీవియస్ వాల్యూ +1. సో ట్యూస్డేకి 11 కాబట్టి 11 + 1 12. మనం ఇక్కడ కర్సర్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు వాల్యూ వచ్చేస్తుంది చూడండి. ట్యూస్డే మీద కర్సర్ ప్లేస్ చేయగానే 11 అని ఇక్కడ చూపిస్తోంది. వెడ్నెస్డే మీద ప్లేస్ చేయగానే కర్సర్ సో 12 వస్తుంది. థర్స్డే టేక్స్ ద 13, ఫ్రైడే టేక్స్ ద 14, సాటర్డే టేక్స్ ద 15, సండే టేక్స్ ద 16. ఓకే,
సో ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. ఇదిగోండి 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 వచ్చాయి. అంటే ఫస్ట్ దానికి మనం ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తామో సో దాని నెక్స్ట్ వాల్యూస్ రిమైనింగ్ వాటన్నిటికీ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో అదే మిడిల్లో మళ్ళీ ఎక్కడన్నా మీరు వాల్యూ మార్చారనుకోండి, సే థర్స్డే ఈక్వల్స్ టు సే ఫ్రైడేకి ఇద్దాం, ఫ్రైడే ఈక్వల్ టు 20 పెట్టాను. ఓకే, మండేకేమో 10 ఇచ్చాం. సో ట్యూస్డే 11, వెడ్నెస్డే 12, థర్స్డే 14, 12, 13, థర్స్డే 13, థర్స్డే వరకు 13 తీసుకుంటుంది. సెకండ్ నేను ఫ్రైడేకి వాల్యూ మార్చాను కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ ద 20. సో ఇక్కడ మాత్రం 10, 11, 12, 13 తీసుకొని ఫ్రైడేకి 20 తీసుకుంటుంది. అండ్ సాటర్డేకి వచ్చేసరికి ఇట్ టేక్స్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇట్స్ ప్రీవియస్ వాల్యూ. So its previous value is 20. So 20 plus 1 is a 21. So Saturday takes the 21. Sunday takes the 22. 21, 22 తీసుకుంటుంది. Okay, we'll show the output. So 10, 11, 12, 13 up to the Thursday. Friday to Sunday is the 20, 21, 22. So ఇలా మనం మిడిల్లో వాల్యూస్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, whenever you are required the values to be changed, we can change the value in the middle, or we can give the individual value for the each individual name. So we can give the any random number, random integer number to the any of these words. Okay, we can give the any number to these words. Okay, so manaki ఏ number కావాలనుకుంటే ఆ number ని వీటికి ఇవ్వచ్చు. But we can give only the integer values. We cannot give the float and double values. ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్ ఇవ్వకూడదు, ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ వరకే ఇవ్వచ్చు. enum it allows the only integer values. It doesn't allow the fractional values and characters. Okay, it doesn't allow the fractional values and characters. Only integer values. Okay. Okay, I'll see one more example of the enums. Okay, this is for the weekdays. అంటే మనం ఒక నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇస్తే దానికి వీక్ డే ప్రింట్ చేయాలి. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు యాక్సెప్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అండ్ ప్రింట్ ద డే ఆఫ్ ద వీక్. డే ఆఫ్ ద వీక్ ప్రింట్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ enum w day, దట్ ఈస్ వీక్ డే అనమాట. w day MONTUE వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే అని వర్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. Next I am creating a variable for days. Days enter cheyadaniki we are creating a variable days. W is to note down the weekday of the days. Okay, to store the weekday of the days we are creating a variable W. Printf enter number of days. Printf enter number of days. Scanf %d days. So we are taking the days into the days variable. Say for example the user is giving a days as 123. So ante 123 ane value iste ganuka, then so here it divides that 123 number 123 mod 7. Okay, it divides that with the 7 and takes the remainder. 123 mod 7 yes, the remainder is 7 is divided for first time one time. Okay, then 5 3 7 7s are 49. So we have 4 is the remainder. Okay, so W is the 4. So switch of W. So W lo unna value toti switch statement execute avutundi. Okay, W is the, say for example 4 aithe, then it go further the statement where we have these values is the 4. So ikkada case I am giving a, without giving a 0 1 2 3, I am giving these enum names. So enum names I am giving as the case options. Case MON, case TUE, case Wednesday, case Thursday, case Friday, case Saturday, case Sunday. So if the W is the 4 kabatti, so Monday is 0, Tuesday is 1, Wednesday is 2, Thursday is 3, Friday is the 4. So it executes this line. E line execute avutundi because 0 nunchi count cheste 4 is the Friday. So it shows the day is Friday break. Okay, day is Friday break.
So without using the 0, 1, 2, 3, here we are using enum names. Okay, 0, 1, 2, 3 యూస్ చేయకుండా enum names ని మనం ఇక్కడ కేస్ ఆప్షన్స్ గా యూస్ చేస్తున్నాం. Okay, so irrespective of using the numbers, we can use the names for that numbers. Okay, that is the main use of this enum names అన్నమాట. Okay, so we'll see the example. We'll see by executing this program. Execute. Okay, first task for enter number of days 123. అదే number ఇస్తున్నాను. Day is Friday. It is giving the day is Friday. Friday వచ్చింది date అని చెప్పి చెప్తుంది. Okay, అంటే 365 డేస్లో మనం ఏ డే ఎంత కౌంట్ ఎంటర్ చేస్తే ఏ డే ఎంటర్ చేస్తే ఆ డేకి వీక్ డే ఆ రోజు ఆ డేలో వీక్ డే ఎప్పుడు వస్తుంది అని చెప్తుంది. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది January 1st నుంచి తీసుకుంటుంది. ఓకే, సే ఫర్ టుడే వాట్ విల్ బి ద నంబర్ ఆఫ్ డేస్. సో ఓకే, January 30 ఇద్దాం. 30 ఇస్ ద January 30 కింద లెక్క. ఓకే, డే ఇస్ ద వెడ్నెస్డే. ఓకే, సో January అంటే January 1st నుంచి కౌంట్ చేస్తుంది కాబట్టి 30 అంటే January 30. January 30 is the Wednesday అని డిస్ప్లే చేస్తుంది. Okay, okay, also note down this program, then we will stop the class. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని కూడా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్గా నోట్ చేసుకోండి. Okay, okay, all of you can leave from the class now.